من بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب بالحسن العصيم من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب عليهم الباب الأول في ثناء الله سبحانه وتعالى عليه وتعالى عظيم قدره لديه. اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصيحة بجمل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأد محاسنه وتعظيم أمره وتنويه قدره. اعتمدنا منها على ما ظهر معناه وبان فحواه وجعلنا ذلك في عشر وجمعنا ذلك في 10 فصول. الفصل الأول فيما جاء من ذلك المدح والثناء وتعداد المحاسن كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال سمرقندي وقرأ بعضهم من أنفسكم بفتح الفاء وقراءة الجمهور بالضم. وقال الفقيه القاضي أبو الفضل وقفه الله سبحانه وتعالى أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس على اختلاف المفسرين من المواجهة بهذا الخطاب أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته فليتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم لكونه منهم فأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح. هذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة وأثنى عليه بمحامد كثيرة من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم وشدة ما يعنيتهم ويدر بهم في دنياهم وأخراهم وعزته عليه ورأفته ورحمته بالمؤمنين. قال بعضهم أعطاه اسمين من أسمائه رؤوف رحيم
ومثله في الآية الأخرى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. وفي الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الآية. وقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Wa ruwiya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ta'ala min anfusikum qala nasaban wa sihran wa hasaban laisa fi abai min ladun adam sifahun kulluha nikah. Qala Ibnu Kalbi katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam 500 ummin fama wajadtu fihinna sifahan wala syai'an mimma kana alaihi al-jahiliyah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bi qawlihi ta'ala wa tatallubuka fis sajidin qala min nabiyyin ila nabiyyin hatta akhrajtuka nabiyyan. Wa qala Ja'far bin Muhammad alimallahu ta'ala ajza khalqihi an ta'atihi fa'arrafahum dhalika likay ya'lamu annahum la yanaluna as-sawwa min khidmatihi fa'aqama bainahu wa bainahum makhluqan min jismihim fi surati albasahu min ni'matir ra'fah wal rahmah wa akhrajahu ila al-khalqi safiran sadiqan wa ja'ala ta'atahu wa muwafaqatahu muwafaqatan. Faqala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala Abu Bakar Muhammad bin Tahir zayyanallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi zinatir rahmah fadana kaunuhu rahmatan wa jami'u syama'ilihi wa sifatihi rahmatan 'alal khalqi. Faman asabahu syai'un min rahmati fahuwa an-naji fid darain min kulli makruh wal wasilu fihima ila kulli mahbub. Ala tara anna Allah ta'ala yaqulu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fakanat hayatuhu rahmah wa mamatuhu rahmah kama qala sallallahu alaihi wasallam hayati khairul lakum wa mauti khairul lakum. Wa kama qala alaihi salatu wassalam idza aradallahu rahmah bi ummatin qabada nabiyyaha qablaha wa ja'alahu laha faratan wa sarafa. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala Samrakatiyu rahmatan lil alamin, yakni li jinni wal ins, kila li jami'il khalq, lil mu'minina rahmatan bil hidayah wa rahmatan lil munafiqin bil amani minal qatl wa rahmatan lil kafirin bil ta'khirin al adab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa rahmatun lil mu'minina wal kafirin id'ufu mimma asaba ghairahum minal ummami mukadziban. Wa ukiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam hal asabaka min hadhihi rahmah syai'un qala na'am kuntu akhsha al-aqibata fa amittu li tana'illah azza wa jalla aliya bi qawlihi di quwwatin 'inda dil arsyil makin muta'in thumma amin. Muta'in thumma amin. Wa ruwiya anna Ja'far bin Muhammad as-Sadiq bi qawlihi ta'ala fasalamun laka min ashabil yamin ay bika innama waqa'at salamatuhum min ajli karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala Allah nurus samawati wal ard al-ayat. Qala Ka'ab al-Ahbar wa Ibnu Jubair al-murad bi nuri thani huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Wa qauluhu ta'ala mathalun nurihi ay nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وقال سهل بن عبد الله المعنى الله لأهل السماوات والأرض ثم قال مثل نور محمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمسكا صفاتها كذا وأراد بالمصباح قلبه وزجاجة صدره أي كأنه كوكب دري لما فيه من الإيمان والحكمة يوقد من شجرة مباركة أي من نور إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وضرب المثل بالشجرة المباركة وقوله يكاد زيتها يضيء أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت. وقد قيل في الآية غير هذا والله أعلم. Yang pertama paling atas ya. عنكم وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك إلى آخر السورة. شرح وسع والمراد بصدر هنا القلب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شرحه بنور الإسلام. وقال سهل بنور الرسالة. وقال الحسن ملأه حكما وعلما. وقيل معناه ألم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قيل ما سلف من ذنبك يعني قبل النبوة. وقيل أراد ثقل أيام الجاهلية. وقيل أراد ما أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغها. حكاه الماوردي والسلمي. وقيل أصمناك ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك. حكاه السمرقندي. ورفعنا لك ذكرك. قال يحيى بن آدم بالنبوة. وقيل إذا ذكرت معي في قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيل في الآذان والإقامة. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab al-hikam Ibn Imam bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu qala ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu aibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati haylika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. الطلب الذي يتصور من العبد على 4 أوجه وكلها مدخولة معلولة. طلبه من الله وطلبه له وطلبه لغيره وطلبه من غيره. فطلبه من الله تهمة له إذ لو وثق به في إيصال من منافعه إليه من غير سؤال لما طلب منه شيئا.
وطلبه له غيبة عنه إذ الحاضر لا يطلب وطلبه لغيره قلة حياء منه إذ لو استحيا منه انقبض عما يكرهه له من طلبه لغيره ومن حق الحياء منه أن لا يذكر معه غيره ولا يؤثر عليه سواه وطلبه من غيره لوجود بعده عنه إذ لو كان قريبا منه لكان غيره بعيدا عنه فلا يطلب منه فالطلب كله عند الموحدين العارفين معلول سواء كان الطلب متعلقا بالحق أو بالخلق إلا ما كان من الطلب على وجه التأدب والتعبد واتباع الأمر وإظهار الفاقة والفقر فحينئذ تزول العلة عنه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil alamin wa imamil hurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibunal kiram wa ahbabana akhwanana Terij wa ulad Abuya Habib Hasan Bahrun wa ulad Abuya Habib Zain bin Hasan Bahrun hafizakumullah wa ra'akum. Dan pada malam ini alhamdulillah hadir bersama kita Habib Hamdan bin Syekh bin Faisal bin Syawakal dan juga Habib Muhammad bin Idrus Haddad dan juga semua para habaib yang hadir bersama kita. Semoga para habaib kita dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, menambah semangat untuk ibadah dan dakwahnya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang berada dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, dan kita berdoa barokah kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini masih kita menyempatkan diri untuk mengkaji dan menggali apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai batasan-batasan untuk pemisah antara hak dengan yang batil, antara yang membahagiakan dan yang menyengsarakan, antara yang mudah dan yang sulit. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian bersabda, Ana farqun bainan nas. Aku adalah pembeda di antara manusia, itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga unsur manapun di dunia ini, baik di dalam alam bumi maupun alam langit, bahkan di alam semesta semuanya, pasti ada unsur Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita tidak mensyukurinya, maka bisa jadi Allah Ta'ala tidak akan menambah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Oleh karena kita bersyukur, dan tidak ada henti-hentinya kita bersyukur, karena bisa jadi satu kali pertemuan semacam ini bisa membawa kita kepada kebahagiaan untuk selama-lamanya. Karena niat kita adalah mengkaji, niat kita adalah mengaji, niat kita adalah menggali ilmu yang diajarkan dan diturunkan, diamanatkan kepada para nabi-nabi dan para rasul sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga semoga kenikmatan yang telah diberikan kepada kita Allah pelihara, berkesinambungan di dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kerabat kita, dalam anak keturunan kita sampai hari kiamat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan membawa kita kepada kemuliaan, meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Apalagi malam ini alhamdulillah kita baca di kitab Syama'il Al-Qadiyah, dan juga kita membaca Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandarani, dua kitab yang sangat kita perlukan untuk dikaji pada akhir-akhir ini. Tidak ada lain maksud dan tujuan yang utama di dalam kita mempelajari sifat Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk membina dan memupuk serta menanamkan mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang menentukan kita ini termasuk orang yang bahagia atau tidak, seseorang yang mendapatkan anugerah atau tidak, bahkan termasuk yang beriman atau tidak, itu tergantung kepada mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga perlu kita memupuk cinta kita yang ada di dalam hati itu untuk terus dipupuk, sehingga terus akan berkembang dan tumbuh sampai akhirnya menyatu, dan itu yang kita inginkan. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdul Abbas Al-Mursi, "Law ghaba anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahtatan ma'adatu nafsi minal muslimin." Kalau seumpama hilang dari pandanganku walaupun sekejap Nabi kita Muhammad SAW, maka aku tidak anggap diriku termasuk orang muslim. Sampai sebegitunya. Yang demikian itu karena pada awal mulanya memaksakan dulu hadirnya Nabi dalam hati kita. Dan sesuai dengan Allah berikan sifat standar kepada manusia, kalau tidak dipaksa, maka diri ini, tubuh ini, jasad ini tidak bisa menerimanya dengan mudah. Harus dipaksa awalnya. Setelah dipaksa, kemudian merasakan nikmat. Setelah merasakan nikmat, akhirnya ketagihan. Setelah ketagihan, akhirnya tidak mau berpisah, karena sudah menjadi kebutuhan. Itulah yang sedang kita rangkai dan kita rajut dalam kehidupan kita ini. Dan yang demikian itu tidak mungkin kalau kita tidak lebih mengenal lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya para aslaf kita, para guru-guru kita tidak pernah meninggalkan kitab yang terkait dengan Syama'ilun Nabi SAW untuk terus bertambah dan bertambah keheranan kita, ketakjuban kita, dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya terus terbina dan terpupuk. Kemudian kita membaca dalam kitab Al-Hikam, karena memang Al-Hikam itu adalah penuh dengan rahasia yang ditulis dan diungkap oleh seorang wali min auliyaillah, yang dia mendapatkan ilmu daripada ilmu Allah al-ladunni, sehingga apa yang ada di dalamnya itu merupakan sebuah gambaran dan cerminan apa yang ada di dalam hadisnya Nabi maupun apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya bahwasanya setiap ayat daripada Al-Quran mempunyai 1000 mukjizat, 1000 hikmah, 1000 makna, 1000 rahmah. Maka yang mengungkapkan 1000 itu yang kita tidak mengetahuinya kecuali hanya beberapa saja, itu adalah para aulia. Dibaca oleh orang wali yang satu artinya beda, dibaca lagi sama wali yang lainnya artinya juga berbeda, dan itu seterusnya tidak ada habis-habisnya. Sehingga Sayyidina Imam Al-Junaid ketika beliau pertama kali menggantikan gurunya, pertama kali berdakwah, pertama kali mengajar, dan pertama kali beliau berada di depan para murid-muridnya karena perintah daripada gurunya, pertama kali beliau itu menolak. Kenapa kau menolak? Padahal aku gurumu yang merintahkan. Maka kemudian beliau katakan, kalau aku takut, wahai guru, apa yang aku ucapkan dan aku sampaikan itu jadi beban kepadaku. Karena beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, diantaranya kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
ma'uridu an ukhalifakum fima anhaakum anhu dan lain sebagainya. Maka kemudian karena beliau tidak mau menjalankan perintah gurunya, maka gurunya tidak maksa. Sampai pada malamnya dia bermimpi Nabi SAW dan Nabi SAW merintahkannya, engkau gantikan guru. Sehingga datanglah Imam Junaid kepada gurunya. Sebelum dia berbicara, gurunya berkata, haruslah sampai Nabi dulu yang memerintahkan kamu baru kau mau menggantikan aku. Itulah guru dengan gurunya, yang tidak lain muridnya wali, gurunya wali, dan begitu terus bersama sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan faedah daripada kita belajar kepada guru-guru kita yang punya sanad keilmuan kepada mereka, berarti kita masuk dalam rantai itu. Sehingga yang namanya rantai itu kalau digerakkan bawahnya, di atasnya juga ikut bergerak. Digerakkan tengahnya, bawah atasnya juga ikut bergerak. Sehingga kita masuk ke dalam rantai keemasan itu dan kita masuk dalam karunia itu. Itulah keuntungan kita itu belajar kepada mereka yang punya sanad kepada para guru-guru kita. Maka dari itulah kemudian beliau menyampaikan apa yang disampaikan. Sehingga pada saat itu diumumkan bahwasanya Imam Junaid pertama kali akan menggantikan gurunya, sehingga banyak di antara mereka yang sebelumnya sudah ngefan kepada Imam Junaid karena akhlaknya, kemuliaannya, dan tasawufnya yang sangat kuat itu. Maka mereka semua datang, bahkan lebih banyak daripada ketika gurunya seperti biasa mengajar. Itulah mereka. Mereka itu tanpa dahulu itu dengan akhlaknya, bukan dengan ilmunya. Amal dulu, baru kemudian ilmu. Beda dengan orang-orang sekarang ini, seperti kita juga ini, dimana kita banyak ngomong tapi tidak banyak bekerja. Mereka banyak bekerja tapi tidak banyak ngomong. Sehingga pekerjaan itulah yang memantik perhatian mereka. Sehingga tatkala diumumkan bahwasanya Imam Junaid akan menggantikan gurunya, maka membludak yang hadir. Sehingga masjid itu penuh. Bahkan subhanallah ketika beliau menjelaskan apa yang dijelaskannya, seakan-akan ilmu itu baru mereka mendengarnya, tidak pernah didengar sebelumnya, walaupun daripada gurunya. Sehingga kemudian dia berkata, mereka berkata, ya Imam, ulangi, biar kami tulis kembali apa yang kau ucapkan tadi. Kata Imam Junaid, kalau seumpama itu datang dari itu, aku akan ulang berkali-kali pada kalian, tapi aku tidak tahu bagaimana mengulangnya. Nah, itulah maksud daripada setiap saat, setiap waktu, setiap momen itu berbeda. Itu semua daripada rahasia Allah dan termasuk daripada rahmat Allah supaya sampai kepada mereka dengan keadaan yang beda, sikap yang beda. Sehingga kalau seumpama mungkin orang dulu itu, ulama dulu itu dihidupkan di zaman sekarang, sehingga mungkin sebenarnya pas. Yang pas itu ya ulama sekarang yang masih ada yang semacam mereka itu masih ada, cuma dengan corak yang berbeda. Karena setiap waktu yang namanya aulia itu zawu karomatin rutab, mereka itu tetap sama saja. Ada yang mewarisi makamnya Nabi Allah Sulaiman, ada yang mewarisi makamnya Nabi Allah Yusuf, ada yang mewarisi makamnya Nabi Allah Daniel dan sebagainya. Semua yang berjumlah 124.000 nabi itu semuanya ada yang mewarisinya dari 124.000 wali. Nanti yang paling sempurna sifat mereka, maka dialah yang menjadi wali kutub namanya. Dan itu sifatnya Nabi kita Muhammad SAW yang ada pada dirinya. Sehingga mereka itu menyampaikan apa yang disampaikan itu karena ilham, bukan karena pengetahuan mereka semata-mata, tidak. Tapi mereka itu adalah tempat curahan ilmunya Allah yang dibagikan. Sebagaimana ilmu bermacam-macam, ada ilmu kedokteran, ada ilmu ini, ada ilmu itu dan sebagainya. Semua sebenarnya adalah Allah SWT. Sebetulnya tidak ada perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu umum itu sebenarnya. Karena apa? Sumbernya satu. Dikotomi itu nggak ada sebetulnya. Tapi dikotomi itu diadakan, dipaksakan ada supaya dibedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum, supaya
tidak sama antara ilmu agama dengan ilmu umum, supaya mereka lebih utamakan ilmu umumnya daripada ilmu agamanya. Itu tujuan mereka. Sebetulnya ilmu itu nggak ada yang beda. Ilmu semuanya bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW dan bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dasar ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah perintahkan untuk menampakkan kelebihannya daripada malaikat-malaikat yang ada, maka kemudian Allah Ta'ala memberikannya ilmu. Tapi ilmu itu bukan ilmu fikih, bukan ilmu syariat, bukan ilmu akhlak, tapi ilmu asma. Ilmu nama-nama, itu langit, itu bumi, itu bulan, itu matahari. Yang malaikat nggak tahu itu nama-nama itu semuanya. Nabi Adam yang tahu. Nabi Adam tahu setiap pohon itu ini fungsinya apa, ini untuk obat apa. Jadi setiap pohon yang dekati dia akan berbicara kepadanya. Aku namanya fulan, faedahku begini, aku bisa dimakan, tidak beracun dan sebagainya. Nah, itu diantara mujizatnya Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu semuanya berangkatnya, berasalnya dan sumbernya daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan termasuk apa yang kita baca pada malam ini adalah sesuatu yang sangat menyentuh, sesuatu yang sangat banyak di antara kita itu yang tidak bisa membedakan mana yang diperintahkan dan mana yang tidak, mana yang diperlukan dan mana yang tidak, mana yang sudah dijalani oleh guru-guru kita dan mana yang bukan. Oleh karenanya katanya, talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibah minka anhu. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa talabuka min ghairihi li wujudi wujudika anhu. Jadi empat-empatnya ini salah semuanya. At-talab alladhi yatasawwaru min al-'abdi ala arba'ati awjuh. Seseorang itu meminta kepada Allah, itu ada 4 kategori. Wa kulluha madkhulah, ma'lulah. Semuanya itu ada intervensi di situ. Bukan berasal dan bersumber daripada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Talabuhu minallah, talabuhu minallah. Dia meminta kepada Allah SWT. Apakah perlu seorang hamba itu meminta kepada Allah? Ini kan suatu pertanyaan. Jadi kadang-kadang kita itu memohon kepada Allah Ta'ala itu bukan dasar apa yang Allah perintahkan pada kita. Karena banyak di antara kita memohon kepada Allah Ta'ala, tapi permohonannya itu bukan dengan landasan ud'uni astajib lakum. Kalau dalam kategori ud'uni astajib lakum, itu kan ada kategorinya, bukan sembarangan. Ada jalannya, bukan tidak ada jalannya. Ada tata caranya, bukan tanpa ada tata cara. Nah, itu di situ. Oleh karenanya kita lihat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam yang dia itu berusaha terus. Sebelum dia itu memohon kepada Allah Ta'ala, dia berusaha terus mencari-cari bagaimana caranya supaya mendapatkan ridhonya Allah lagi, setelah sebelumnya murka kepadanya karena telah melanggar perintahnya. Dia cari-cari, nggak langsung meminta dan memohon pada Allah Ta'ala. Kita kan tidak, belum berusaha, belum mencoba sudah meminta. Jadi sama seperti kalau seumpama kita berikan pekerjaan antum sebagai seorang murid daripada seorang guru, coba usahakan ini, itu ya, dan sebagainya. Dia tidak berusaha, tidak berupaya, tapi dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, apa yang diminta sama guru saya semoga kabul ya Allah. Kira-kira orang yang semacam ini melakukannya kepada guru itu kurang ajar apa enggak? Contohnya seperti itu. Belum waktunya kawin lagi, minta ya Allah kawinkan aku lagi. Padahal Allah Ta'ala mengatakan sabar dulu, usaha itu juga nggak habis-habis, jalani dulu, nanti sampai suatu waktu. Makanya Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan dalam kitab Zubat, wal haqqu an tanqusa haitsu nazalat hatta yakuna Allahu anhu. Usaha dulu, upaya dulu,
ikhtiar dulu, baru kemudian berdoa kepada Allah. Coba lihat bagaimana mereka itu. Syekh Abdul Salim apa dicari? Sampai 40 tahun lamanya. Datuk daripada Habib Hamdan ini 40 tahun lamanya sholat subuh dengan wudu isya. Setiap hari, setiap malam yang dilakukannya itu adalah mengisi bak-bak kamar mandi ada di Masjid Tarim yang berjumlah 360 masjid. Kita berapa bak masjid yang sudah pernah kita penuhi? Dan kita masih di atas itu kita mengatakan, oh, saya Ustaz, saya yang bekerja di Kemenang mau ngisi bak mandi, wah apa kata orang, apa kata dunia. Ini Habib Syekh Abdul Salim. Dia itu sampai umur sekian puluhan tahun, 40 tahun lamanya, tapi beliau itu mengisi bak mandi. Ada yang kurang dari ini? Tidak ada yang kurang sama sekali. Tidak ada yang kurang. Yang kurang itu adalah nafsunya ini masih hidup. Nafsunya ini masih merajalela. Nafsunya ini masih mengendalikan kita. Nafsunya ini masih mewarnai diri kita, sehingga kita itu merasa itu tidak pantas kita lakukan. Mereka lihat bagaimana Habib Ali Al-Haddad Empang. Beliau jalan dengan kebesarannya bersama murid-muridnya di suatu gang. Kebetulan anak-anak kecil lagi main kelereng. Dengan polosnya anak-anak itu berkata begini kepada Habib Ali, Habib, ayo kita main kelereng. Lalu kenapa? Ayo, gimana caranya? Belajar dulu dia. Itu main kelereng. Ngambil waktu berapa lama? 20 menit lamanya. Itu kan luar biasa gitu. Kita, maaf, saya nggak ada waktu, saya sibuk. Ini kesempatan untuk menjatuhkan diri kita, itu kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan untuk jatuh diri kita, bisa main bola, main bola. Harus kayak begitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai kita itu merasa fit, sudah pakai imamah dan sebagainya. Makanya jadi orang yang fleksibel, masuk kemana saja. Bahkan Al-Fakir masih ingat bagaimana Abu Yahya Hasan, dan sungguh kami sangat berterima kasih atas pendidikannya, jazakallahu khair, an abnaihi wa talamizatihi wa anil ummah al-islamiyah. Dimana dari mulai umur 7 tahun sampai 10 tahun itu berkali-kali saya punya apa itu selalu mengingatkan pada Fakir, ya kamu harus berhasil, merasa diri kamu paling rendahnya orang, harus. Kalau sudah berhasil, enak hidup di dunia. Keberhasilan kita enak hidup di dunia kalau sudah kita merasa paling rendahnya orang. Nanti kalau semua suatu waktu kamu itu dihormati, dimuliakan, walaupun murid kamu, walaupun dia tahu diri kamu akan katakan Masya Allah, orang sudah bisa dihormati. Berarti akhlaknya itu bagus-bagus semuanya. Tapi kalau seumpama kamu berada di suatu tempat, kamu tidak dihormati dan tidak dimuliakan, kamu akan katakan Masya Allah, saya pakai imamah, pakaiannya Nabi, pakai gamis, pakaiannya Nabi ada ridahnya, pakaiannya Nabi, tapi saya tidak dihormati. Ini menunjukkan akan besarnya dosa saya, sampai Allah Ta'ala memberikan imbas yang tidak baik kepada diri saya. Mereka yang menghormati saya. Padahal kalau seumpama orang yang buruh saja, pekerjaan yang rendah saja, kalau semua mereka itu pakai pakaian kita, pasti orang itu akan menghormatinya. Saya sudah pakai pakaian begini, tapi tidak dihormati. Berarti itu akan besarnya, menunjukkan besar dosa saya. Kan enak. Kata saya punya abah, yang bikin banyak orang jantungan itu, punya penyakit jantung itu, pikirin kenapa orang kok kayak gini ya? Jadi nggak dihormati saya. Kenapa dia jadi saya memandang saya sinis ya? Kenapa? Ah, itu karena dia itu merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga dia merasa tidak pantas, tidak pantas untuk dilakukan dan diberlakukan seperti itu. Nah, siapa dia? Sampai dia tidak ada apa-apanya. Selalu beliau katakan, kalau seumpama ada yang baik darimu, wahai segala, ketahuilah itu semata-mata kamu dimanja oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Mungkin berkat doa orang tuamu, mungkin berkat doa gurumu, mungkin berkat amal ibadah yang kamu lakukan sehingga Allah terima Allah Ta'ala dengan seperti itu. Bukan karena kamu hebat, kamu itu menjaga image dan sebagainya. Tidak ada image semua itu, hilangkan semuanya. Sampai kita itu tidak melihat kepada kita ada sesuatu. Lalu apa kata saya punya Abu Yahya Hasan, guru kita sama-sama, guru kita semuanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita insya Allah bersamanya.
ada Farah Siltinan, ya Hanan, ya Manan. Dia katakan, coba seumpama nanti kamu jadi orator, ahli pidato hebat. Bahkan itu tahun dulu 10 tahun atau 11 tahun menurut saya pada waktu itu. Lalu kemudian orang itu banyak yang memuji isi khutbahmu. Banyak orang yang berubah, banyak orang yang taubat dan sebagainya. Abi mau tanya sama kamu, jawab pertanyaannya. Dan lihat nih, yang membuat kamu itu bisa berbicara sehingga kamu itu bisa memainkan lidah kamu untuk memainkan kata-kata itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan ilmu kamu itu sehingga kamu itu bisa berbicara dengan mereka, sehingga mereka itu takjub, itu ilmunya siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kesempatan kepada kamu sehingga kamu bisa berbicara di depan mereka itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kesehatan kepada kamu sehingga kamu itu bisa mengajar kepada mereka itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan kesempatan mereka dan mau mereka mendengarkan ucapanmu itu siapa? Saya jawab, Allah. Yang memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka itu bisa berubah itu siapa? Saya jawab lagi, Allah. Nah terus kontribusi kamu itu apa? Gak ada. Minallah wa ilallah wa billah. Itu yang harus kita rasakan. Nah oleh karena itu maka di sini kita meminta pada Allah Ta'ala. Apakah Allah Ta'ala tidak tahu dengan keinginan kita, kehendak kita? Apalagi sampai kita belum usaha dan upaya langsung meminta. Kan kita banyak di antara kita seperti itu. Begitu saja kita tidak baik, kita doakan biar cepat mati, dari ganti sama yang lainnya. Kita sudah dikasih, ingat dulu, kalau selama 1 bulan kasih segini aja cukup. Dikasih apa Allah segitu. Akhirnya apa? Diganti lagi doanya. Kalau seumpama segini ya Allah, cukup sudah cukup. Dikasih lagi sama Allah seperti itu, masih kurang lagi. Yang kurang ajar siapa lagi? Berubah, nggak ada syukurnya. Oleh karena yang paling sedikit hambanya Allah, yang paling jarang di antara kita semuanya nih, yang paling jarang, bukan yang sabar, tidak, bukan yang berakhlakul karimah, tidak, bukan yang suka mimpi Rasulullah, bukan, tapi yang paling jarang di antara kita yang bersyukur pada Allah. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sehingga kalau ada di antara kita yang bersyukur, ditanya apa saja, dan itu yang diajarkan oleh para habaib, para cucunya, harus kita katakan Alhamdulillah. Gimana pasar? Ya Allah, sepi sekarang. Dibandingkan sama orang yang gak punya kerjaan, masih lebih bagus dia. Masih mending, masih bisa buka toko. Ada orang mau buka toko apa? Modal aja gak ada. Orang mau pekerjaan dia gak ada. Dan banyak hal lagi. Contoh-contohnya, ini semuanya kenapa? Karena kita tidak bersyukur. Oleh karenanya dari mulai kita lahir sampai kita meninggal, seharusnya tidak ada makom sabar itu. Tidak perlu kita bersabar, tapi yang harus kita lakukan dan kita terapkan itu kita bersyukur. Cuma kita itu karena kebodohan kita, keterbatasan kita tidak bisa menjangkau. Ternyata kita berada di dalam nikmat. Allah itu adalah zat yang maha profesional. Kita lihat siapa yang paling cinta kepada umat ini, Nabi Muhammad, ya kan? Siapa yang paling cinta pada kita selain Nabi Muhammad? Orang tua kita. Mereka berkorban, kita nangis, mereka tidur, bangun. Ketika kita sakit, mereka gelisah, tidak bisa tidur. Bahkan mereka itu berdoa supaya jangan anaknya yang sakit, kita yang sakit, orang tua. Semuanya berkorban, apa yang dia punya dikorbankan, dijual semuanya untuk kesembuhan kita. Orang tua luar biasa. Begitu pula guru-guru kita kepada anak-anak didiknya, bagaimana rahmat dan lain sebagainya. Ternyata itu cuma satu rahmat daripada rahmat Allah yang Allah berikan, masih ada 99 rahmat dari Allah. Sehingga bagaimana kita tidak bersyukur, terlalu sudon kepada Allah itu terlalu sudon. Yang ada itu cuma sudon. Usaha dulu, usaha. Sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, karena usaha itu adalah bagian daripada takdirnya Allah SWT. Lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim AS Al-Khalil, ketika beliau itu sudah berada di Manjanik, yaitu suatu ketepel yang besar, dan subhanallah akan dilepaskan
karena api yang berkobar yang sangat luar biasa kobarannya sampai tidak mati kecuali 1 bulan lamanya, sehingga mereka bingung justru bagaimana akan masukkan Nabi Ibrahim ke dalam situ. Subhanallah, iblis lagi-lagi memberikan inspirasi kepada salah satu daripada mereka, dan sampai sekarang iblis seperti itu. Jadi hati-hati kita tidak masuk inspirasi daripada setan, itu hati-hati. Jadi kita harus curiga terus. Jangan-jangan harus kita curiga pada diri kita sendiri. Jangan. Jadi kalau bisa sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan itu landasan kita berbuat dalam hal apapun, terkait dengan apapun, di dalam sikon apapun. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Jadi mereka yang beriman kemudian diikuti oleh anak cucunya dengan iman. Apa iman? Pengetahuan yang terkait dengan mereka. Kita harus belajar, kita cari terus pengetahuan terkait bagaimana kita berumah tangga, terkait bagaimana kita berbisnis, terkait bagaimana kita bermuamalah. Harusnya kalian peka. Kenapa sih sedikit saya bercerita tentang abah saya? Sedikit saya punya abah, saya punya abah, saya punya abah. Kenapa? Karena itulah dididik oleh orang tua. Jadi didikan-didikan yang sangat penting, yang bisa menjadi sesuatu yang sifatnya prinsipil, itu diajarkan pada anak-anaknya. Sehingga selalu saya katakan, abah saya dulu, saya melihat ibu saya dan sebagainya. Karena itulah kita sekarang juga harus seperti itu. Kita akan dikenal oleh anak kita nanti. Dikenal bagaimana? Ya terserah bagaimana kita merajutnya. Kalau kita mengenangnya dengan tiktokan dan sebagainya, ya tinggal tunggu waktunya. Ayah saya tiktokan, ya nggak apa-apa. Ayah saya juga melakukan seperti itu. Harus kita berani untuk mengatakan kepada anaknya, yang tidak Abi lakukan, jangan lakukan. Yang Abi lakukan, lakukan. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang kemudian ditirunya. Abi saja melakukannya, berarti nggak dosa. Itu yang kita takutkan. Itu yang harus kita pertahankan. Buat wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnani. Kita akan masuk ke dalamnya. Gak bakal berkurang. Walaupun kurang-kurang sedikit, disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Asalkan jangan sampai keluar daripada tata cara yang diajarkan oleh orang tua itu. Itu yang harus kita tanamkan. Sehingga ketika Sayyidina Ibrahim berada di dalam manjanik, datang malaikat Jibril. Kemudian dia berkata begini, wahai Al-Khalil, adakah yang perlu saya bantu? Saya pegang manjaniknya dan sebagainya, atau apa yang kau perintahkan padaku? Apa jawaban dia? Kalau kepada kamu aku tidak perlu. Tapi kalau kepada Allah, Allah lebih tahu dengan apa yang aku perlukan. Itu yang harus kita terapkan. Jadi saya punya apa berkata begini, hidup di dunia ini sebetulnya, ya, kita itu harus berada di jalan yang tepat. Kita harus berada di jalan yang tepat. Jangan sampai kita merespon suatu kejadian yang ternyata kejadian itu sudah pernah terjadi berulang-ulang, bukan cuma berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali. Kita ini bukan manusia pertama. Kita ini manusia terakhir, zaman akhir. Sebelumnya sudah ada 313 Rasul beserta seluruh umatnya sudah melaluinya. Sehingga Allah Ta'ala kemudian berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fu'adak wa tilkal ayyam nudawiluha bainan. Jadi hari itu terus bergulir. Kita juga orang pertama yang dicoba dengan harta benda, bukan orang pertama. Yang dicoba dengan keluarga, bukan orang pertama. Yang dicoba dengan jabatan, bukan orang pertama. Nah, kita tinggal lihat bagaimana orang tua kita bagaimana. Nggak ngerti, cari tahu. Sudah cari tahu, nggak ngerti juga tanya kepada gurunya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Nah, yang semacam itu, dia itu akan selamat daripada fitnah. Tapi kalau sudah jauh daripada gurunya, sudah dia merasa luar biasa, muridnya sudah banyak, dia tidak merasa bahwasanya dia masih memerlukan kepada seorang guru yang menuntunnya, maka biasanya semacam itu tidak jauh daripada fitnah. Innama nahnu
fitnatun fala takfur. Itu jangan terjadi padanya. Tapi kalau kita terus mengikuti jalan gimana? Ini anak mau begini, gimana menurut antum? Iya apa tidak? Bahkan sampai majelis taklim, namanya tanya kepada gurunya, apa yang mau dibaca tanya kepada gurunya. Ya itu kalau kayak sehingga apa yang diperintahkan gurunya dia laksanakan, di situ ada keberkahan. Tapi kalau dia sudah jalani sendiri karena nggak selevel atau sudah selevel sehingga apa? Nggak perlu saya bertanya lagi pada guru saya. Saya juga orang besar, bahkan followers saya lebih banyak dan lain sebagainya. Ya, berarti itu adalah matfulah wa mahlulah seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Kata saya penyabah, yang penting kita itu berada di dalam jalan yang tepat. Apa jalan tepat? Jalan tepat itu adalah kita bertakwa kepada Allah. Tahu kan takwa kepada Allah? Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda dan memberikan wasiat kepada kita semua. Cukup kita bersenjatakan 3, hidup di dunia seperti raja. Apa itu? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Biarkan kita dizalimi, jangan kita menjadi orang zalim. Biarkan kita dibohongi, jangan kita menjadi orang pembohong. Biarkan kita ditipu, jangan kita penipu. Biarkan kita dipukul, jangan kita yang memukul. Biarkan kita diejek, dihina, didinakan dan sebagainya, jangan kita melakukannya, jangan. Berarti kita itu berada di jalan yang tepat. Dan suatu waktu pasti akan terjadi, pasti tidak mungkin enggak. Siapa kita? Kemudian kita mau berusaha melebihi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Orang seperti kita ini lakukan uzia. Tidak ada seorang pun seperti engkau wahai Muhammad kecuali pasti dicoba, diganggu sama kaumnya. Engkau bukan nabi yang pertama, engkau nabi yang ke-124.000. Engkau adalah rasul yang ke-313. Tidak ada seorang pun, kata Waraqah bin Nawfal, yang diutus sepertimu kecuali pasti akan diganggu oleh umatnya. Nah, terus kalau seumpama kita dikatakan kita ingin menjadi ulama, mau kalian jadi ulama? Mau nggak jadi ulama semuanya? Menyambung lidahnya Nabi Muhammad mau? Mewarisi makamnya Nabi Muhammad mau, tapi nggak mau dicoba, tapi nggak mau diganggu, tapi nggak mau dimusuhi sama setan. Biarkan setannya juga adem ayem, jangan macam-macam ya setannya. Kalau ganggu yang lainnya saya jangan, karena saya followernya banyak sekali. Nggak bisa sudah tuh loh. Allah Ta'ala sudah berkali-kali telah berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Di dalam ayatnya, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Gak akan berubah. Seperti itu sudah persis. Posisikan kita di situ. Oleh karena Abu Yahya Hasan, lagi-lagi Abu Yahya Hasan. Kenapa? Saya belajar kepada bukan cuma perkataannya saja, tapi juga tindak tanduknya. Abu Yahya Hasan mengajarkan kepada kita suka dengan tantangan, paling senang dengan tantangan. Yang paling kami sukai bertemu dengan orang yang tidak kenal sama kami. Apalagi orang itu tampak sinis kepada kita, ya sinis atau tidak kan kelihatannya, tanpa sudon. Cuma kan kelihatan orang yang nggak suka itu kelihatan dari raut wajahnya, dari cara sikapnya dan sebagainya. Tanpa ada yang semacam itu, tanpa kita tertantang untuk menjadikan dia yang tadinya dia itu benci pada kita, nggak suka pada kita, sebentar lagi harus senang pada kita. Kenapa? Saudara saya. Ini saudara saya. Nggak bakal biarkan, nggak bakalan biarkan dia setan, nggak bakalan biarkan. Terserah, dia punya prinsip sendiri, yang dia menyalahkan anak sendiri, serah. Tapi anak husnudzon kepada Allah. Insya Allah ini orang kalau direkrut dekat kepada saya, insya Allah akan berubah. Itu kan komitmen kita. Terserah. Ente lihat aja nanti bagaimana setelahnya. Anak punya keyakinan, ente punya keyakinan. Oh bahaya. Kalau antum dekat sama dia, bahaya. Nanti pengikut antum itu bisa ikut dia, bisa ikut dia dan sebagainya. Terlalu jauh menurut saya. Yang begitu terlalu jauh. Orang bisa membedakan saya ikut dia atau dia ikut saya. Walaupun kita tidak bisa pastikan. Kita punya guru. Kita terlalu kuat untuk sampai kemudian kita merasa senang atau getol atau mengikuti atau kemudian salut lalu kepada orang lain, bukan pada guru kita dan bukan kepada golongan kita, sulit sekali. Karena kita sudah tertanam semacam itu oleh guru-guru kita. Oleh karena itu maka
ada orang yang tidak kenal kita, atau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, itu tertantang. Tantangannya apa? Harus secepat mungkin dia itu senang pada saya. Dan kami punya komitmen dalam hidup ini. Sekali antum termasuk Al-Hasaniyah, ada yang berubah, saya kejar sampai tetap sama kita. Gak bakal anak biarkan keluar pada Hasaniyah kecuali mati baru keluar. Salah sendiri kenapa Al-Hasaniyah? Itu komitmen anak sampai mati. Gak ada orang yang mengurus di Darus Sholihin ataupun Al-Bushra, ya, kecuali pasti gak boleh keluar. Gak boleh keluar sampai kapan, gak ada pensiunnya, gak ada. Semua pengurus sampai mati baru. Kalau masih hidup, kalau dia begini begitu, gak akan biarkan. Terus kita akan dekati. Alhamdulillah sampai sekarang komitmen itu kami terapkan kepada anak-anak murid kita. Sampai sekarang kita pernah mengeluarkan anak-anak putri, tapi anak sekolah. Tapi yang saya kasih tahu kalau anak sekolah itu sudah warning. Jangan sampai kemudian nanti sudah dikasih sekolah, kemudian dibalik lagi. Kemudian salah 2 kali, itu berarti itu diberhentikan. Kalau sudah diberhentikan, itu termasuk durhaka sama orang tua yang gak bakal senang hidup sampai seumur hidup. Sehingga saya bilang, kita gak mau saya berhentikan anak itu. Paling saya kasih tahu kalau dia sudah sekolah sudah sekali lagi cukup, minta aja ridhonya, minta aja maafnya. Orang tuanya suruh menerima, jangan tidak menerima. Ini adalah sebuah bentuk daripada pendidikan. Berani berbuat, berani tanggung jawab, tanamkan dalam diri anak kita. Harus kita jalani semacam itu. Nah, itu yang kita nasihatkan kepada para santri dan santriwati kita. Begitu para wali santri juga seperti itu, kami wasiatkan dan kasih nasihati seperti itu. Dan kita harus seperti itu. Karena siapa kita? Apa yang keluar daripada Al-Fakir, seumpama ada yang baik sehingga bisa merubah karakter antum. Wah, ini baik, ini bisa dipakai sebuah prinsip dalam kehidupan misalnya, ketahuilah itu bukan dari Al-Fakir. Karena Pak Al-Fakir sudah menyatakan dari awal, Al-Fakir bukan seperti Habib Muhammad bin Alwi yang Masya Allah, Habib Jadi itu Masya Allah, Habib-Habib yang lainnya ini yang Masya Allah. Kalau anak ini nggak bisa pidato sebetulnya, lihat aja mukaddimahnya dari dulu sampai sekarang tetap di situ aja. Kalau mereka kan mukaddimahnya beda-beda gitu. Nah, kalau kita ya udah itu aja, mana nggak punya mukaddimah lain. Kadang-kadang kalau sudah cepat, ini nggak bisa lama ini, nggak bisa baca subhanaka la ilma lana wa bishrah li sadri, sudah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa la haula wa quwwata illa billah. Itu sudah. Atau alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina. Wah, itu aja. Itu loh, karena itu aja. Karena emang saya bukan ahli pidato gitu. Jadi semua yang ada ya dari Allah. Kalau yang baik dari Allah, kalau ada yang salah itu dari saya. Nah, jadi apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada kamu Jibril aku tidak perlu, tapi kepada Allah lebih tahu. Menanamkan semacam itu tidak mudah. Dan makanya saya punya apa bilang ini. Kita ini yang punya pondok pesantren ini kan cari bantuan itu untuk pondok pesantren itu suatu kemuliaan. Alhamdulillah saya belum pernah sampai sekarang ini telepon sama orang minjem uangnya gitu, apalah susah. Kenapa? Karena saya seorang dai, saya nggak mau merendahkan diri. Tapi kepada kok Abu Yahya Habib Zain, dia adalah seorang yang bertanggung jawab untuk membangun, sehingga mau nggak mau dia harus telepon. Dan itu suatu kemuliaan. Jangan sampai kita itu merendahkan diri pada mereka ketika kita sebagai seorang dai. Tapi ketika kita itu seorang yang membutuhkan, ya mau nggak mau kita harus telepon. Dan itu merupakan sebuah kemuliaan. Nah, oleh karena itu maka di sini, jadi ketika kita itu jadi ternyata apa? Lihat bagaimana Alhamdulillah adat saya berarti. Di antara rahasia daripada qasidahnya yang paling utama adalah qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa diyan wa du'ai wa ibtihal syahidun li biftidari. Jadi cukup itu semuanya. Cuma kenapa dia berdoa? Kenapa dia berikhtiar kepada Allah Ta'ala? Syahidun li biftidari, pas untuk menunjukkan kepada Allah, aku ini perlu kepada Allah. Aku tidak perlu, aku perlu sangat kepada Allah. Tapi aku tidak mau meminta yang menurut hawa nafsu, aku tidak mau. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Nah, itu
Itu yang sulit kita laksanakan. Kalau kamu nggak minta, nggak bakal dikasih sama Allah. Minta aja, jangan malu. Minta kawin lagi, minta. Karena kayak begitu kan. Pokoknya jangan minta sampai kepada Ustaz biar istrinya mati betulan. Sudah 7 orang yang minta kepada Ustaz. Dia sudah luar biasa udah ngadunya terkait sama istrinya. Saya bilang, tak doakan ya biar mati ya. Iya beda, mati duluan. Jadi ini salah satu contoh. Jadi kita usaha, kita berupaya. Katanya Abi Hasan, cari sana, pinjaman sana, pinjaman sini. Sudah, nggak dapat jalan, tinggal pegang dada kita lurus sampai ke atas. Allah lebih ngerti insya Allah. Itu saya Abi Hasan mengatakan gitu. Sudah udah nggak kuat, sudah tinggal. Baru-baru ini ada seorang yang dekat pada Allah. Nah, seminggu ini dia tertimpa dengan cobaan yang berat sampai ke titik nadirnya, down juga dia putus asa, lemas sudah. Subhanallah, dia bermimpi Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ya waladi, kullu imtihan awis was'ab. Setiap ujian itu pasti sulit. Gak ada ujian gak sulit. Kalau ujian gak sulit itu berarti penghinaan itu. Ente mau ujian dokter kasih ujiannya anak TK, gimana kira-kira? Senang? Bahagia? Wah, ujian disertasinya itu setara dengan ujian TK. Kira-kira gimana? Penghinaan gak? Penghinaan itu. Jadi kata Rasulullah, setiap ujian itu pasti sulit. Tapi dengan ujian itu bisa begini, dipegang Rasulullah. Subhanallah, masuk ke kamarnya Nabi Rasulullah. Itu masuk lihat-lihat yang ada di dalam rumah Nabi Rasulullah. Terus sampai mengambil berkah di tanahnya, di bawahnya, sampai keluar nggak taunya bukannya kamar Rasulullah tapi Ka'bah. Sehingga dia bangun langsung seger lagi sudah, buat lagi. Nah ini salah satu contoh. Jadi artinya jalan aja sampai ketika kamu sudah mengatakan anak gak mampu lagi sudah capek, di situ udah turun. Gunung itu setinggi-tingginya gunung pasti ada puncak. Ya habis puncak apa? Turun lagi, nggak mungkin terus. Jadi jangan khawatir, sebelum bunuh diri pasti selesai. Sabar aja. Yang ingat, yang penting, ingat tadi Nabi Muhammad rahmatnya luar biasa, orang tua rahmatnya luar biasa, guru kita rahmatnya luar biasa. Ternyata itu cuma satu rahmat yang Allah turunkan. Masih ada 99 rahmat sisi Allah. Jangan sudon sama Allah. Jangan sudon, jalannya aja. Cara menjalannya gimana? Yang penting kamu berada di dalam jalan yang tepat. Dan kemudian jangan kamu merespon apapun kecuali sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bas. Selesai sudah. Jalannya aja. Oh gini. Kalau perlu catat. Nanti kamu pasti akan lihat. Dia yang kamu takut itu ternyata apa? Membuktikan semua disampaikan Nabi Muhammad benar. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Buktinya mudah saja. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di sini pasti semuanya pernah berharap mati. Karena saya nggak kuatnya itu. Mudah sama mati. Sekarang masih mau mati. Ada yang mau mati sekarang kita baca Fatihah dan mati kan? Selesai. Allah Ta'ala itu maha profesional. Memang ujian yang paling berat kepada kita itu bukan terkait dengan kita. Ujian yang paling berat kepada kita adalah kalau kita berinteraksi dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu yang paling sulit. Kenapa? Karena orang yang sudah tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan jadi sebab-sebab. Sehingga sebab itu disalahkan. Sehingga kalau semua sebabnya itu disalahkan, sekalian saja salahkan musabibnya, Allah Ta'ala yang nyalahkan. Akhirnya Allah Ta'ala disalahkan. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Kamu sih, coba kamu nggak kesini, coba kamu nggak. Jadi cari-cari sebabnya ya Allah. Nah, menghadap karena semacam itu adalah kesulitan yang paling besar kepada orang yang beriman itu seperti itu. Oleh karenanya
Jangan salahkan kenapa saya kawin sama dia. Jangan kita katakan kenapa saya bermitra dengan dia. Karena tidak ada ketentuan Allah yang tidak berbaik, semuanya baik. Tapi yang pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang diberikan sebuah takdir daripada takdirnya Allah Ta'ala, kecuali maksudnya, tujuannya itu adalah supaya kita lebih dewasa lagi, supaya kita lebih matang lagi, supaya kita jangan terulang lagi, supaya kita ngambil pelajarannya, supaya kita mengambil hikmahnya, supaya nanti kedua kalinya kamu itu bisa memberitahukan kepada orang lain, nasihati orang lain, karena kamu seorang pengalaman sekarang. Itu maksud tujuan daripada yang terjadi pada kita. Oleh karenanya jangan pernah keluar daripada respon yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya yang paling pasti, yang paling penting untuk kita meresponnya adalah wa iza khotabahumul jahiluna qalu. Siapa jahilun di situ? Orang yang beriman tuh. Siapa orang beriman? Orang beriman itu adalah orang yang berkeyakinan. Nggak mungkin ada orang berkeyakinan kecuali dengan pengetahuan. Sehingga beriman itu apa? Berpengetahuan. Kalau nggak beriman, dia nggak berpengetahuan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Kalau ada orang yang bukan beriman, udah diam aja. Nggak ada faedahnya. Intil ada nih, tambah jadi. Apalagi kalau yang nggak beriman itu perempuan, apalagi istri, tambah jadi. Karena memang fitnah gitu. Makanya harus siap-siap rijalul akhyar untuk hinu binisail asyror. Biasanya laki-laki yang baik dicobanya dengan istri yang tidak baik, dengan perempuan yang tidak baik. Coba lihat bagaimana para nabi, para rasul, kebanyakan istrinya baik, tapi ada yang tidak baik. Sehingga lihat bagaimana ketidakbaikan itu. Kalau dia itu anaknya laki-laki itu berbahaya. Kalau istrinya tidak baik, kalau anaknya laki-laki itu berbahaya. Kalau anaknya perempuan, anak perempuan itu lebih condong kepada ayahnya. Tapi kalau anaknya laki-laki itu berbahaya. Karena apa? Biasanya sifat daripada orang tua itu sebagaimana gula darah, penyakit itu dari perempuan ke anak laki, dari ayah ke anak perempuan, biasanya begitu. Begitu pula sifat itu seperti itu. Makanya Nabi Nuh, dia seorang nabi, istrinya tidak baik, anaknya itu tidak baik. Karena apa? Anaknya laki-laki. Nabi Lut, istrinya itu tidak baik, tapi anaknya perempuan, ikut Nabi Lut, selamat ya. Nah, makanya dia kalau punya anak perempuan syukuri. Biasanya anak perempuan itu dia akan menggantikan kedudukan istri nanti. Suatu waktu ketika dibutuhkan anak perempuan yang akan menjaga kita. Oleh karena bedakan di dalam cara kita mendidik anak perempuan, beda sekali. Al-Fakir sekalipun tidak pernah saya marahi anak perempuan apa, tidak pernah. Jadi kalau harus marahi, bukan Al-Fakir yang marahi, nyuruh uminya yang memarahinya. Nah, cara apa? Beda. Cara bersikap, cara berinteraksi. Tapi orang lagi kita pukul, tapi setelah umur 9 tahun kita pukulnya. Jangan sebelum umur 9 tahun. Kita tidak. Jadi saya nggak kuat nyuruh cubit-cubit dan sebagainya, dipukul-pukul apalagi seperti yang viral. Kasihan, bukan waktunya. Dididik semacam itu, nggak ngerti dia. Sehingga apa? Ketidakmengertian dia di saat dia diberikan sanksi yang dia tidak mengerti dengan sanksi itu apa maksud tujuannya, maka akhirnya dia itu menjadi bahwasanya apa yang dilakukan oleh ayahnya itu benar. Sehingga nanti kalau terjadi seperti itu pada temannya, dia pukul juga. Sehingga dia menjadi seorang pendendam, dia menjadi seorang yang tidak terkendali, menjadi preman dan sebagainya. Ini karena sebab orang tua. Jadi kalau umur 6 tahun atau 7 tahun itu dikasih omongan, kasih contoh, orang tua itu begini loh, ayo sholat sama-sama, ajarkan, tunjukkan kita sudah melakukannya, perintahkan anak kita untuk melakukannya. Jangan kita pukul. Tapi kalau sudah umur 9 tahun kita pukul. Tapi kalau sebelum umur 9 tahun jangan pukul. Nah, kemudian kata beliau, ini penting sekali soalnya. Talabuhu min Allah. Talabuhu min Allah, itu jelas tadi ya. Wa talabuhu lahu. Talabuhu lahu. Dan dia meminta sesuai dengan keinginannya. Nah, itu dia salah. Wa talabuhu li ghairi, dia meminta untuk orang lain. Sosokan itu. Baik. Nah, disakarkan dia itu. Kecuali kalau seumpama di bawah perintah.
Apa itu doa perintah? Misalnya ada doanya Nabi Muhammad, ada doa guru-guru para aulia dan sebagainya, kita doa seperti doa mereka. Enggak apa-apa. Itu yang terbaik. Oleh karenanya doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran maupun doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad, begitu pula doa-doa yang diajarkan oleh para aulia dengan ilhamnya, itu adalah doa yang tahu kemana tujuannya, tembusnya itu lewat mana, itu tahu dia jalannya itu. Tapi kalau doa yang dari kita itu, nah itu yang nggak pasti. Jadi kalau semua harus misalnya doa mau mati, udah nggak kuat banget ya sudah, kata Nabi Muhammad, "Fa'inkan adalah budda minhu falyatu, inkana mautu khairun li fa'amini, wa inkana al-hayatu khairun li fa'ahini." Semuanya ada. Mau terkait apapun ada. Bahkan doa yang paling utama, yang paling bisa meliputi semuanya, kerjaan kita, ya, ke dunia kita dan sebagainya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Selesai sudah. Tinggal nggak usah kita niat-niat deh, nggak usah minta aja sama Allah Ta'ala, semuanya udah kan. Nah, jadi harusnya itu yang dilakukan. Apalagi sampai kemudian kita minta bukan kepada Allah, salah lagi itu lagi. Nah, oleh karena itu, maka meminta itu, tolak itu termasuk sesuatu yang sangat hina, dina, dan tidak dianjurkan serta yang baulah, kecuali pada tempatnya. Tempatnya apa? Untuk Allah, ya. Talabu lillah. Kita minta untuk Rasulullah, untuk umat, nggak apa-apa. Tapi untuk diri kita, jangan. Nah, itu yang harus kita terapkan, dan semoga kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita termasuk yang bisa menjalani dalam kehidupan kita. Masih itu tholiban, masih saja kita itu mencari ilmu sebagai seorang santri sampai kita meninggal seperti sebagai seorang santri, sehingga kita tidak mudah untuk terfitnah dengan keadaan apapun juga. Dan semoga kita semuanya termasuk yang dinaungi dengan rahmat dan hidayah serta riayah kepada Allah Ta'ala, dan kita berada di dalam hati Nabi kita Muhammad SAW, membanggakan Nabi Muhammad SAW, menjadikan Nabi Muhammad cinta dan bangga kepada kita, dan selalu menyertai kita sampai akhir hayat kita bersama Nabi SAW, dan akhirnya kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah wa lamma wasalna salih al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim